وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه لا سيما رفيقه في الغالي وهذه عقيدة ثانية سميتها خليلة البرية لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في علمي Apa hak putih tu? Apa guna hak putih tu? Guna hak putih tu apa itu? Buat hak putih tu boleh buat. وواجب شرعا على مكلف معرفة الله العالي فعرف أن يعرف الواجب والمحال ما جائز في حقه تعالى ومثل ذا في حق مثل الله عليه تحية الإله فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاع في ذاته فاعتني Gana? Tak ada WA lain. Ya. Biar. Tak ada WA lain. Biar putih tu juga. Ya. Apa ya? قدسه وجوده بعد هذا وجده والمسمى بالقدم فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود يظهر بأن كل أثر يلي إلى مؤثر فاعتبري وهذه تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية ويكلم بالذات فعلا والبقاء قيامه بنفسه لتدق مخالف للغير ولنية في الذات أو صفته العلية والفعل في التأثير ليس إلا لغير القهار جل وعلا ومن يقول بالطبع أو بالإلا فذاك كفر عند أهل الملة ومن يكون بالقوات مدعم فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصفا بها لازم رسله وهو محال فاستكين لأنه يفضي إلى التسلسل والدور وهو المستحيل المنجلي فهو الجليل والجميل والولي والطاهر القدوس ورب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال وصفة ثم المعاني سبعة للراء العلم المحيط بالأشياء آيته وقدرة الإرادة وكل شيء كائن أرادا وإن يكن بضده قد أمر فالقصد غير الأمر فترة المرا فقد علمت أربعة أقسام في الكائنات فافاز المقام كلامه والسمع والإبصار فهو إله فاعل المختار وواجب تعجب للصفات حسبنا ومن معنى الآيات فالعلم الجزم والكلام السامي تعلق بسائر الأقسام وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها فتقاسم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى وكلها قدمة بذاته لأنها ليست بعين ذاته ثم الكلام ليس بالحروف وليس بترتيب كالمألوف ويستحيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخة فاعلم لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا وكل من قام به سواها فهو الذي في فقه فاثناها واليجمع لا يفتكر لغير زلل غني يقتدر وجائز في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد وما يكن الفعل
برؤية الإله في جنة خلدي بلا تناهي المكون جائز من عقلي وقرأت فيه دليل نقلي وصف جميع الرسل بالأمانة والصدق والتبليغ والفضل ويستحيل ضده عليه وجائز كالأكل في حقهم تفضل ورحمة للعالمين جل مولي نعمة ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والمشي والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء من كل حكم صار كالضروري ويقوي في كلمة الإسلام مقام دم سائر الأحكام فأكثرا من ذكري بالعلم تبقى بهذا ذكري على الرطب وغلب الخوف على الرجاء وسلم لك بيتناهي وجلد توبة للأوزار لا تيأس من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا وكن على بلائه صبورا وكل أمر بالقدر والقدر وكل مقدور فمعنه مغفر وكله مسلما كي تسلم واتبع سبيل نسكنا علماء وخلص قبل من الأحياء بالجد والقيام في الأسهار والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الآثام راحما لله في الأحوال تتقي معالي وكمالي وقل بذل ربي لا تقطعني عنك بقدر ولا تهرمني يسرك لما مجري الأمى واتم بخير يا رحيم رحما الحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشم الخاتم وآله وأصحابه الكريم على النبي الهاشم الخاتم وآله وأصحابه Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ambil balik wa qauluna makrunun bitahaddi, dan bermula perkataan kami makrunun bitahaddi, disertakan orang panggil al-amru khariqul adah tu. Nah, disertakan amrun khariqun lil adati itu disertakan bitahaddi dengan cabar. Cabar di sini ai dakwar risalati lah. Cabar di sini dengan makna dakwah kerasulan. Bermula perkataan kami dalam definisi dalam ta'rif mukjizat. Mukjizat itu dia kata amrun khariqun lil adati makrunun bitahaddi. Perkataan kami dalam definisi mukjizat makrunun bitahaddi ni disertakan dengan cabar, ai dakwar risalah. Cabar di sini dengan makna dakwah kerasulan. Itu ialah khabar ihtirazun ialah menjagai min karamatil awliyai, daripada keramat-keramat bagi para wali. Tu kerana para wali tu dia tidak dakwa kata dia tu rasul dah, tapi amrun khariqul adat juga. Dah.
Jadi ketahuilah i'lam annal karamata lil awliya'i waqa'un fiha khilafun. Ketahui olehmu akan bahawasanya keramat bagi para wali itu waqa'a fihi khilafun, telah berlakulah fiha padanya oleh perselisihan pendapat baina ahli sunnati wal mu'tazilati. Dhabit itu. I'lam annal karamata lil awliya'i. Ketahuilah olehmu akan bahawasanya keramat bagi para wali ni waqa'a fihi khilafun, telah berlakulah, telah jatuhlah fiha padanya, pada karamah, khilafun, oleh perselisihan pendapat baina ahli sunnati wal mu'tazilati, di antara ahli sunnah dan mu'tazilah. Itu secara umum lah. Tu kerana di sana ada juga beberapa orang panggil tokoh-tokoh ahli sunnah wal jamaah pun yang sependapat dengan mu'tazilahnya, seumpama Abu Ishaq al-Isfiraini dan sebagainya. Tapi secara umumnya berlaku khilaf di antara ahli sunnah wal jamaah dan mu'tazilah. Artinya di sini mu'tazilah dia tidak mengisbatkan karamat bagi para awliya. Dan ahli sunnah wal jamaah mengisbatkan, orang panggil karamah bagi para awliya. Dalam itu dia kata wahia, dan ia karamatul awliya itu al-umurul khariqatu lil adati, beberapa perkara yang mencariklah ia beberapa perkara itu lil adati zahirat, lil adati bagi adat. Perkara yang mencarikkan bagi adat itu az-zahiratu, yang zahirlah ia al-umur tadi itu ala yadi zahiris salahi, di atas diri yang zahir kebaikan. Mana zahir perkara yang mencarikkan adat tu di atas orang yang baik. Mana gitulah. Ala yadi zahiris salahi, di atas tangan yang zahir kebaikan. Mana di atas diri seorang yang baik lah. Mana gitu. Kemudian dia kata walhasilu, dan bermula kesimpulannya anna ahwal al-khariqa lil adati, bahawasanya segala kelakuan-kelakuan bagi mencarikan akan adat itu sittatun, ada 6. Jam'uha, menghipunglah akan dia sittah tu ba'duhum, oleh sebahagian mereka itu ulama, biqaulihi, dengan katanya idza ma ra'aital amra yakhriqa adah fa mu'jizatun in min nabiyyin lana sadar. Ai min ai in sadara min nabiyyin lana lah, gitulah. Apabila barang melihatlah oleh engkau akan perkara yang mencarikan adat, fa mu'jizatu, maka ialah mukjizat, in min nabiyyin lana sadar, ai in sadara min nabiyyin lana, jika hasil terbit daripada nabi untuk kita lah. Tu orang panggil mukjizat. Satu, wa in bana minhu qabla wasfin nubuwah, dan jika nyatalah perkara yang mencari keadaan tu daripada nabi tapi sebelum daripada bersifat dengan kenabian, fal irhasu, maka ialah irhas, samihi tatba'il qaum fil athar. Ada apa tu, tatmimul kalam je. Wa in jaa, kalau orang panggil perkara yang mencari keadaan atau orang panggil terbit daripada para nabi tapi sebelum daripada mereka jadi nabi, maka itu namanya irhas. Wa in jaa yauman min waliyin fa innahul karamata fit tahqiqi inda zawin nazar. Dan jika datanglah pada satu ketikanya daripada seorang wali, yakni kalau datanglah perkara yang mencari keadaan tu pada satu ketikanya daripada seorang wali, fa innahu, maka bahawasanya al-amru khariqul lil adah dia tu, al-amru khariqul lil adah, fa innal amra yakhriqu adah tadi tu, al-karamatu ialah karamat fit tahqiqi, pada qaul yang tahqiq, inda zawin nazar, di sisi orang yang mempunyai tilikan. Wa in kana min ba'dil awammi suduruhu, dan jika adalah perkara yang mencari keadaan tu hasillah ia daripada sebahagian orang awam. Ni faknuhu, macam gitu. Faknuhu daripada kunia, maka digelarkan akan dia haqqan bima'unati washtahar. Maka dipanggil, orang panggil ma'unah. Jadi kalau orang panggil perkara yang mencari keadaan tu
hasil daripada kita orang mukmin yang awam ni, orang mukmin yang banyak berdosa ni, maka tu dipanggil ma'unah. Wa min fasikin in kana wifqu muradihi yusamma bil istidraji fi ma qad istaqar. Nah, dan jika hasil orang panggil apa? Perkara yang mencarikan adat tu daripada orang fasik. Tu tapi perkara yang mencarikan adat tu in kana wifqu muradih. Nah, jika muafakat dengan kemahuannya orang fasik, yusamma bil istidraji. Maka dinamakan istidraj. Nah, fima qad istaqar, ada apa tu? Wa illa, dan jika tidak, yakni jika tidak muafakat dengan kemahuan orang fasik tu, fayuda'a, maka dipanggilkan dia tu bil ihanati indahu, dipanggil ihanah. Habis. Waqad tammatil aqsamu indal ladzi ikhtabar, tak ada apalah tu, orang panggil nak tatmimul bait syair sajalah. Jadi tu cukup ni orang panggil perkara yang mencarikan adat. Apa dia panggil? Mukjizat untuk para nabi setelah menjadi nabi, irhas untuk para nabi sebelum daripada jadi nabi, karamah itu untuk para wali. Kemudian kita orang awam ni kalau ada berlaku mencarikan adat, ma'unah, kepak. Kemudian orang panggil hak hasil perkara mencarikan adat dia orang fasik tu, kalau muafakat dengan kemahuan dia dipanggil istidraj. Kalau tidak muafakat maka dipanggil ihanah. Apa? Nak menghina ke dia, itu panggil ihanah. Nak menghina ke seorang fasik tadi tu. Habis. Tu wal irhasati. Dan irhas, nak menjaga juga daripada irhas, atas pada kata karamatil auliya. Ai ihtirazun minal irhasati. Ialah sebagai menjagai daripada perkara yang mencarikan adat yang hasil bagi para nabi sebelum daripada qabla wasfin nubuwah, sebelum daripada bersifat dengan kenabian. Dah. Wahia, dan ia al irhasatu ni, irhas ni, ma tataqaddama bi'satul anbiya'i, barang yang terdahululah bi'satul anbiya'i, sebelum daripada menjadi nabi, taksisan laha, sebagai mengasaskan baginya bagi kenabian. Ada. Tu supaya nabi kita lah. Apa? Iaitu bergegar orang panggil Kisra, orang Parsi tu. Iwanul Kisra. Itu termasuk orang panggil irhas. Awal melindungi Nabi, wa tazlilul ghamam. Melindungi Nabi ketika mana Nabi tu pergi jalan, orang panggil musafir ke Syam tu kan, pergi menega ikut pak saudara dia tu, ada orang panggil awal yang melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi dia kata belum jadi Nabi lagi, belum ditabal menjadi Nabi lagi. Maka tu dipanggil irhas, sebagai mengasaskan baginya bagi kenabian. Itu taksisan laha ay taksisan lin nubuwati. Itu habis, ataupun taksisan laha taksisan lir risalati. Boleh tak? Boleh lah kalau tu. Itu dia panggil irhas. Jadi jangan kita kata Nabi supaya kita yang kerana Nabi itu ada perkara-perkara yang mencarikan adat, Allah Ta'ala siapkan untuk diri dia sebelum dia ditabalkan menjadi rasul ketika mana umur 40. Dah. Wa qauluna, dan bermula perkataan kami ai fit ta'rif itulah. Fit ta'rifil mu'jizah tu. Dan bermula perkataan kami dalam definisi mu'jizat. Mana? Ma'adamil mu'aradati. Itu perkataan dia dalam ta'rif mu'jizat. Itu dia kata mu'jizat tu amrun khariqun lil adati makrunun bitahaddi ma'adamil mu'aradati. Dah. Perkara yang mencarikan akan adat disertakan dengan cabar, yakni dakwa diri menjadi rasul, serta ketiadaan lawan baginya. Tak ada lawan. Orang tak boleh nak i'tiraf, tak boleh nak tanding. Tu nak mari supaya tu tak boleh. Itu. Perkataan kami, kata lagu ni ihtiraz untuk khabar. Ialah menjagai minas sihri wa sya'wazati. Ialah menjagai daripada sihir dan sya'wazah. Sya'wazah ni silap mata lah.
Tu kerana sya'wazah ni khiffatu fil yadi. Khiffatu fil yadi wal akhdhi kasihri. Yura syai' bi ghairi ma alaihi al-asluhu fi ra'yil aini. Gitu. Maknanya ringan pada tangan. Di atas menyalahi barang yang bermula barang itu menyalahi akan dia barang pada perlihatan mata kepala. Ini silap mata. Buh itu mudah silap mata lah. Sya'wazati ni makna silap mata. Tu. Dalil tu dia kata fa inna kullan minhuma, kerana bahawa bermula kedua-dua dari bermula tiap-tiap daripada keduanya. Kullan minhuma minas sihri wasya'zawati ni. Minas sya'wazati ni bermula tiap-tiap daripada keduanya. Kenapa kau orang panggil sihir dan sya'wazah ni tidak dikatakan amrun khariqul lil adah? Fa inna kullan minhuma, kerana bahawasanya tiap-tiap daripada keduanya, daripada sihir dan silap mata ni, yumkinu mu'aradatuhu, mungkin oleh melawani akan dia. Tu silap mata dengan sya'wazah, silap mata dengan sihir ni boleh nak lawan dia. Dah. Wal ityanu bimithlihi. Tu. Atau berkata mu'aradatuhu lah. Ayyumkinul ityanu bimithlihi, mungkin oleh mendatangi dengan seumpamanya, bimithli kulli minhuma itulah. Dengan seumpama tiap-tiap daripada keduanya. Tiap-tiap daripada sihir dengan silap mata tu mungkin tu. Tu. Wa ma dzakarahu syarihu min anna sihra kharijun biqaidil adamil mu'aradati mabniyun 'alal qawli bi annahu khariqul lil adati. Gitu pula. Wa ma, dan bermula barang, zakarahu yang telah menyebutlah akan dia, akan ma barang tu oleh asyarihu, oleh syarih Syekh Ahmad Dardi ni. Gapa dia barang tersebut? Min anna sihra, tu bayan pada kata ma. Min anna sihra, daripada bahawa sesungguhnya bermula sihir itu kharijun, keluarlah ia daripada perkara yang dikatakan mukjizat tu biqaidi adamil mu'aradati, dengan dikaitkan ketiadaan lawan baginya tu mabniyun, ialah dibinakan alal qauli, di atas pendapat ulama, bi annahu, dengan bahawasanya bi anna sihra khariqun lil adati, ialah perkara yang mencarikan adat. Jadi bab sihir ni orang panggil perkara yang mencarikan adat ke atau tidak, perkara yang mencarikan adat ini berlaku khilaf. Tu apa tak pasal ripah? Tak seripah. Apa? Rosak. Dah sekala boleh buat dua-dua. Sekala boleh buat dua-dua, apa tak boleh? Jadi syarih ni dia menjalani di atas pendapat yang mengatakan bahawasanya sihir dengan silap mata ni setengah daripada perkara mencarikan adat. Ini qaulu Ibnul Arafah dan Sahibul Maqasid, Taftazani lah ni. Sahibul Maqasid, Sahibul Maqasid iaitu Taftazani kalau tak silap. Al-Maqasid ni Taftazani. Tapi pendapat hak diperjalani oleh syarih ni wahwa dhaifun ni, dhabit gitu. Ni dhaif ni. Dhaif ni pendapat yang mengatakan sihir dan sya'wazah ni ialah setengah daripada amrun khariqun lil adat ni ialah pendapat yang dhaif. Pendapat hak diperjalani oleh Ibnu Arafah wa Sahibul Maqasid, dan tuan yang empunya bagi kitab Maqasid iaitu Syekh Taftazani kalau tak silap lah. Kalau salah tu pergi balik lah. Tu. Jadi dia kata wa ma zakarahu, dan bermula pendapat yang menyebutlah akan dia akan wa ma zakarahu, dan bermula barang perkara zakarahu yang telah menyebut akan dia ma barang asyarihu oleh syarih. Apa barang tu? Bayan min anna sihra, daripada bahawa bermula sihir itu kharijun, keluarlah ia daripada definisi mukjizat, biqaidi, dengan dikaitkan dalam definisi mukjizat tersebut adamil mu'aradati, ketiadaan lawan baginya itu mabniyun,
ialah dibinakan pendapat tersebut alal qauli di atas pendapat ulama bi annahu dengan bahawasanya sihir dengan sya'wazah ni khariqun lil adati, ialah perkara yang mencarikan adat. Ini pendapat ni Ibnu Arafah dan Sahibul Maqasid. Tapi wahwa dha'ifun ni. Nah, pendapat ni dhaif. Wa qala al-Qarafi, dan telah berkata oleh Imam Qarafi, innahu bahawasanya inna sihra lah, sesungguhnya bahawasanya sihir-sihir ni mu'tadun ay al-umurul adiyah, ialah perkara yang bahasa adat aja, bukan perkara yang mencarikan adat. Bukan amrun khariqun lil adati, bukan al-umurul adiyah, ialah perkara-perkara yang bahasa adat. Jadi bukan perkara yang mencarikan adat, bukan al-umurul khariqul lil adati, tapi al-umurul adiyatu tu mu'tadun, tu makna gitu. Wa gharabatuh, dan bermula keajaiban, kepelikannya sihir ni kerana apa? Wa gharabatuhu, dan gharibnya, peliknya. Oh, pelik kita tengok. Nah, warna tahlil jadi ular, tak contoh. Kepelikannya sihir ni lil jahli bi asbabihi, kerana kejahilan dengan sebab-sebabnya, sebab-sebab sihir tu. Tu sebab zahir tu hak kita jahil. Hakikatnya bukanlah amrun khariqun lil adati, hanya amrul adah, umurul adah, perkara yang bahasa adat juga. Lepas tu, kenapa nampak pelik tu? Al-jahlu bi asbabihi, kerana kejahilan dengan sebab-sebab dia je. Faman arafa asbabahu, barang siapa yang mengetahuilah ia akan sebab-sebab bagi sihir, wa ta'ataha, dan dia pun buat juga. Seumpamanya, seumpama orang panggil wa ta'ataha, dia tu orang panggil apa? Belajarlah kita kata, mendatangi, dia buat, dia belajar, dia tahu. Ajaba ma'ahu, nescaya terjawablah sertanya. Itu ni. Jadi kalau kita tu tahu orang panggil apa? Asbab sihir ni, kita boleh buat. Tu maka orang panggil tak panggil amrun khariqul lil adat lagu tu. Boleh dipelajari, boleh diketahui. Kita nutuk siap ada kitab. Ada akademik sihir siap ada tu ni. Ada sekolah sihir. Tengok cerita yang putih Netflix ya. Ya ada orang panggil apa? Sekolah tu, sekolah ni. Apa? Ni sekolah sihir tu. Harry Potter apa? Nanti apa? Kita belajar tu boleh dah buat ke? Ni kau hak sahih. Kau yang sahih ni, hak Qarafi kata ni. Qarafi kata bahasanya perkara yang bahasa sihir, bahasa sya'wazah ni, perkara hak sihir, perkara silap mata ni bukanlah orang panggil umurun khariqun lil adati. Bukan al-umurul khariqul lil adati, bukan. Bahkan orang panggil bukan al-umurul khariqatul lil adati, bukan. Lepas tu al-umurul adiyatu, ialah perkara-perkara yang bahasa adi, bahasa adat. Lepas tu warnanya pelik tu. Pelik tu sebab kita tak tahu sebab aja. Kalau tahu sebab kita pun nutup pohon tu, jawab terjawab lah orang panggil kepelikan tadi. Tu. Baik. Habis itulah. Jadi nak cerita katanya bahawasanya mukjizat ni perkara yang mencarikan adat disertakan dengan cabar menjadi rasul, dan ketiadaan boleh orang nak lawan orang panggil perkara tersebut tak boleh. Sebab tu ahli sihir Nabi Musa tu dia berimeh. Kan dia tahu ni bukan sihir ni. Kalau sihir boleh orang panggil nak dicabar. Sedangkan tukar Nabi Musa jadi ular tu, itu mukjizat sungguh. Adapun tali-tali serta tukar-tukar ahli sihir tu jadi ular, itu silap mata je, sihir je. Tu lagu tu. Habis itu. Wa sayyiduna, dan bermula wawu istinah. Wa sayyiduna, dan bermula penghulu kami. Siapa penghulu kami ni? Bada pada kata sayyidu, Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalibi. Nabi Muhammad anak laki-laki bagi Abdullah
Abdullah tu pula anak laki-laki bagi Abdul Muttalibi sallallahu alaihi wasallam. Merahmatilah oleh Allah Ta'ala di atasnya Nabi Muhammad dan sejahteralah Allah Ta'ala di atas Nabi Muhammad wa ala walidihi. Macam walidihi lah. Al-ahsanu bikasrid dali yashmal al-ajda' tu. Dalai sebut, ada dalai sebut. Olehnya kita baca dengan kasrah kedal. Wah, bukan walidaihi lah. Kalau walidaihi tu kena ada dua iwa apa saja. Tapi tak. Nah, al-ahsanu yang terlebih eloknya bikasrid dali. Baca dengan kasrah kadar. Walidihi. Tu supaya apa? Liyashmal al-ajda', supaya melengkapi akan segala datuk-datuk. Datuk-datuk Nabi SAW habislah kata. Nah, masuk daripada doa juga. Dah. Dan kata syekhnya, haza. Ini perkataan Syekh Dardir kata wa ala walidihi ni. Ablaghu radd minasy Syekh Dardiri. Terlebih dalam daripada penolakan. Terlebih dalam ablaghu radd, terlebih dalam minasy Syekh Dardiri, daripada Syekh Dardir, ala man takallama bi ghairil laiki, di atas mereka yang berkata-kata dengan perkara yang tidak layak fi abaihi sallallahu alaihi wasallam. Dhabit gitu. Wa ala walidihi. Hadza ablaghu rad. Ini ialah terlebih dalam penolakan minasy Syekh Dardiri, daripada Syekh Dardir, ala man takallama, di atas mereka. Ra' itu di atas siapa? Ra' di atas mereka takallama, yang berkata-kata, yang berfatwa, yang mengajar bi ghairil laiki, dengan perkara yang tidak layak fi abaihi, pada segala bapa-bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Tu. Wa ala walidihi wa auladihi, dan atas anak-anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anaknya Nabi tu amalah. Nah, Qasim Abdullah apa tu? Berapa orang dah anak Nabi? Anda berapa orang dah anak Nabi? 7. Nah, nama apa dah? Lelaki Ibrahim, Abdullah, lepas tu Qasim, lepas tu lepas tu Fatimah, Zainab, lepas tu Ummu Kulsum, lagi Ruqayyah. Dah ingat berat tu. Lama tinggal tak baca tu, kau duduk ni Nurzalan tu kata dia tak ingat tu. Wa auladihi, dan anak-anaknya Nabi SAW, wa alihi, dan atas keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi, wa ummatihi, dan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khabarnya, dan bermula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, qadidda'a, sesungguhnya telah benar-benar mendakwalah ia Nabi, annahu, akan bahawasanya Rasulullah, ialah utusan bagi Allah Ta'ala. Annahu Rasulullahi, ialah utusan bagi Allah Ta'ala, ilal insi wal jinni, kepada manusia dan jin. Bal, bahkan Nabi kita tu kan setakat dakwa kata jadi manusia, jadi utusan pada manusia dan jin. Bal ilal khalqi jami'an, bahkan kepada makhluk semua sekali. Tetapi bezalah. Rasul untuk jin manusia tu irsalut taklifin, sebagai pemberat hukum taklif. Nabi diutuhkan untuk insi wal jinni tu irsalut taklifin. Tu. Dalil tu ada sebut tu, ai irsalut taklifin tu ilal insi wal jinni, ai irsalut taklifin. Wa qauluhu bal lil khalqi jami'an, ay walakin irsaluhu lil jamadati wal hayawanatil ghairil aqilati irsalut tashrifin. Gitu. Dalil tadi sebut tu. Boleh baca dalil tu. Tu Nabi kita tu memang benar-benar dia dakwa kata bahawasanya dia tu utusan daripada Allah kepada sekalian manusia dengan jin. Sebagai irsalut taklifi. Tu Allah Ta'ala utuhkan Nabi kita ni untuk kita manusia dengan jin ni sebagai nak memberatkan hukum syarak atas kita. Irsalut taklif tu maksudnya, memberatkan hukum syarak taklifi itulah.
Wa qauluhu wa qaulu syarihi balil khalqi jami'an. Bahkan Nabi kita diutuhkan untuk makhluk semua sekali. Ya. Walakin akan tetapinya irsaluhu diutuhkan Nabi itu lil jamadati. Kepada tumbuh-tumbuhan, batu-batu, mana? Jamadak ni segala tumbuh-tumbuhan, batu-batu nulah. Wal hayawanatil ghairil aqilati. Dan segala menata-menata hak boleh bergerak sendiri tapi hak tidak ada akal lah, makna gitu. Nak beza dengan ada akal ni manusia. Ialah irsalut tasyrifin, ialah utuh tu sebagai nak memuliakan. Tapi kata walil malaikati dan untuk diutuskan Nabi itu lil malaikat, ni atas berkata lil jamadat. Walakin irsalun Nabi itu lil malaikati. Akan tetapi diutuskan dia Nabi SAW lil malaikati untuk para malaikat tu, kila kata setengahnya taklif. Wakila tasyrif. Nah, ada khilaf lah. Tak ada khilaf. Ada kata untuk Nabi diutuskan untuk malaikat tu untuk apa? Untuk taklif juga kata setengah. Wakila tasyrif. Kata malaikat nak taklif pun dia bukan lah. Kalau gitu tasyrif. Tu. Walisaqalaini, dan untuk dua telaga, walisaqalaini maknanya dua bangsa lah. Mana? Al-ins wal jin lah. Irsalu taklifin ialah sebagai memberati dah semata. Tu tak ada khilaf. Jadi Nabi tu diutus belaka. Tapi pihak mana diutus tu berlaku khilaf. Untuk manusia jin tak ada khilaf lah. Irsalu taklif. Untuk malaikat tu berlaku khilaf. Kila tasyrih, kila taklif. Itu. Untuk hayawan tu tak ada khilaf juga. Untuk hayawan jamadak irsalu tasyrih. Baik. Wa azharal mu'jizata, padahal wawul ha boleh tu. Wa azharal mu'jizata. Padahal ketika mana mendakwalah Nabi tu diri dia ialah utusan daripada Allah untuk sekalian makhluk ni. Zahir mu'jizat, menzahirlah akan mukjizat ala dakwahu, di atas dakwaannya, di atas dakwaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu tengok. Amma dakwahu risalat. Adapun bermula dakwaannya, nak mengakunya Nabi, dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-risalata akan kerasulan, faqad ulima bitawaturi, maka sesungguhnya diketahui dengan secara tawatur. Mutawatir. Ya ni orang panggil khabar tersebut tak mungkin dapat berdusta lah. Bilangan orang yang menceritakan kepada kita bahawa Nabi Muhammad ni mendakwa diri dia Rasul. Bila sebut kata khabar mutawatir ni, yufidul yakin lah. Memberi faedah ya, yakin. Orang tolak khabar mutawatir ni orang bodoh lah. Tu. Jadi sebab tu kita tu tak boleh sebenarnya kata bahawasanya hadis-hadis Nabi ni semuanya orang panggil kita ni tak pastilah sahih ke dhaif ke. Itu bicara tersebut bagi ahlul hadis. Bagi ahlul hadis ni dia ada manhaj ulama muhaddisi. Dia ada manhajul muhaddisi ni, dia ada manhaj, dia ada manhaj mutawassit, ada manhaj mutasahil, ada manhaj mutasyaddiq. Itu kena mengaji jauh lagi lah. Kita pun tak faham mana hadis, tapi tak berani lah nak cakap. Ulama hadis ni ada manhaj mutasyaddiq, mana syaddiq ekstrim dia, susah dia nak hukum sahih, kena syarat di sisi dia ketat. Seumpama Ibnul Jauzi, itu syarat dia sangat ketat. Tu. Jadi ulama-ulama yang berpegang dengan manhaj mutasyaddiq ni, kadang-kadang hak adalah Sahih Bukhari tu pun dia ada hukum tak sahih lagi pun ada. Itu kembali pada dia ulama tu lah. Kita bukan tahap ulama ni tak boleh nak urai gitu. Ada ulama yang mutasahih. Mana? Bermudah-mudah seumpama Imam Al-Hakim tu. Dalam Mustadrak Sahihain ni itu mudah. Sikit-sikit sahih, hasan, sahih. Yang mudah. Ada hak mutawassi. Hak tengah-tengah. Lega sangat budak, ketak sangat budak. Itu kembali kepada ahlul hadis lah. Kita tak boleh tu nak komen tentang hadis kalau kita tak belajar bab-bab hadis ni. Hingga kita mendatangkan syak wasangka pada orang lain. Orang awam ni. Nanti-nantinya orang awam kata, kalau gitu hadis ni tak sahih. Tak payah pakai hadis lah. Pakai Quran lah.
Lepas hadis mutawatir nak tinggal mana? Nah. Nah tu ni. Bahaya tu. Cakap gitu tu. Kuat sangat tu. Bahaya juga. Nak tu ni. Ni bahaya orang panggil. Cakap gitu tu bahaya. Pertamanya kita menghilangkan keyakinan dalam hati-hati umat ni terhadap sumber hukum agama ni. Masadir ahkam syar'iyyah ni ada 4 kan? Al-Quranul Karim, Sunnah An-Nabawiyah, Qiyasul Fuqaha atau Qiyasus Sahih, Ijma'ul Ulama. Tiba-tiba kita tangga ada hak yang kedua. Ketiga, keempat saya lah. Celebur gitu lah. Tu nanti orang awam kata, kalau kita hadis ni sahih di sisi mu, di sisi aku maudhu'. Apa gitu? Kita membuka orang panggil iftahul bab, membuka pintu tu orang awam ni bercakap benda perkara bukan layak dengan dia. Itu bahaya tu. Bahkan kita buat tu jadi bola tanggung di atas orang anti hadis. Anti hadis kata, betul lah. Sebab tu kami duk bergadah Al-Quran je boleh percaya. Hadis-hadis ni kumpulan manusia je. Boleh jadi dia tu pelawak ke, dia tu benar ke cakap. Kita nak tahu. Tu jaga-jaga kita jangan. Kita nak arah sangat ke hak tidak sehaluan dengan kita pun biar ada hak lah juga. Jangan siapa kita nak belepuk kat hotel juga. Tak boleh lah. Kenapa? Kerana orang panggil faedah yakin. Kalau orang panggil khabar tu mutawatir, faedah yakin tak natikah hadis Nabi lah. Cerita ni disampaikan oleh orang sezaman dengan benda hak berlaku tu dalam bilangan hak tak mungkin nak sepakat bohong. 20 orang nak pakat bohong, pecah terbelah lah awak dia. Melainkan kena suap seka-seka tu sejuta dah ni. Jangan pecah, biar pecah di perut, yang pecah di mulut dah ni. Tu. Jadi sebab tu ulama kata apa khabar mutawatir itu memberi faedah yakin. Maka tak nak cakap lah Quran ni mutawatir. Tu sama juga dakwah diri Nabi Muhammad tu, dia kata diri dia tu rasul, itu khabar mutawatir dah. Amma da'wahu, adapun bermula dakwanya Nabi SAW ar-risalata akan kerasulan. Faqat tu jawab bagi ammah, maka sesungguhnya ulima telah diketahuikan dia tu bitawaturi, atas jalan mutawatir dah. Hatta hingga mana rayahnya? La yungkira zalika, sehingga tidak diingkarilah demikian itu dakwah kerasulan tu mukminun, oleh seorang mukmin pun, wala kafirun, dan tidak diingkari oleh seorang kafir sekalipun. Semua orang pakat duk mengaku belaka kata ya Muhammad tu mengaku rasul. Orang kafir pun tahu. Yang kata orang Islam saja, orang kafir pun tahu. Agama-agama lain pun tahu kata Nabi Muhammad tu ialah rasul. Apa? Dakwa diri jadi rasul. Dah. Tengok. Kalau gitu, bila dakwa kata diri dia jadi rasul, mana mukjizatnya? Ni nak menyata. Wa amma izharul mu'jizati, dan ada pun zahir mukjizat. Zahir mukjizat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, fali, maka sabitlah baginya wajhaini, dua jalan. Tu. Kerana orang panggil mukjizat Nabi ni ada dua. Secara ijmal lah ni. Mana orang panggil pertamanya mukjizat adab. Mukjizatun adabiyah. Itu. Mukjizatun adabiyah. Yang keduanya mukjizatun hissiyah. Dah. Mukjizatun hissiyah tu hak hati nu lah. Belah bulan ke berapa tu bi air kok ni ke, nak makanan yang sikit cukup bagi orang yang beribu-ribu. Tu orang panggil mukjizat hissiyah. Kemudiannya orang panggil mukjizat hak kekal sampai kelak ni, orang panggil mukjizat adabiyah. Mana Al-Quran tu lah. Maka sabitlah bagi zahirnya mukjizat pada diri Nabi tu wajahaini, dua wajah, dua jalan. Iaitu mana dua jalan? Itu mukjizatun adabiyatun, yang keduanya mukjizatun hissiyatun. Itu. Mana yang pertama? Ahaduhuma, satu daripada dua wajah tu, annahu, bahawasanya azhara kitab, dizahirkan akan kitab Al-Quran tu lah, dizahirkan akan kitab
min indillahi ta'ala, daripada sisi Allah Ta'ala. Tuh. Dizahirkan Al-Quran daripada sisi Allah Ta'ala. Bukan Al-Quran ni daripada Nabi. Bukan Nabi tu reka ayat Quran begini. Nah, kalau reka daripada Nabi nak reka orang, Nabi sendiri tak sekolah. Bismillah. Ingat tu. Itu orang panggil ummi di sisi Nabi tu mulia tu. Nah, pangkat mulia tu orang panggil gelar ummi tu. Kenapa? Kerana orang tak boleh nak tahmah. Nabi ni patutlah sedap dia duk reka ayat Quran tu. Dia mengaji PhD mula bahasa Arab. Itu ni. Dia tak boleh gitu. Kerana Nabi tak mengaji sekolah. Ummi, orang bahasa tepek ngamuk orang panggil. Ummi ni bahasa tepek ngamuk. Nah, tu makna apa tepek ngamuk tak sekolah? Tak sekolah kalau hak tepek ngamuk ni tak sekolah, duk tepek belanja ngamuk tu orang panggil tak sekolah. Nah, pandai baca tu. Tu nak ayat kata pandai baca bukan sabit sekolah. Sabit Nabi tu belajar ngaji beri terus. Tak ada siapa dia sekolah mana, universiti mana hak ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok nanti bawah tu ada ayat. Fofok kape ni siapa kau tahap orang panggil nak reka ayat, nak cabar, nak menyahut cabaran Al-Quran ni, dia reka ayat tu. Inna a'tainaka la'aq fasalli li rabbika waz'aq inna syani'aka huwal abla. Lucu bunyi. Nah, al-filu mal-filu wa ma adraka mal-filu lahu dhanbun tawilun wa mushfirun wa tiluk. Tu nanti bawah tu nanti. Ada kata aku tengok esok apa. Tengok. Ahaduhuma, satu daripada dua mukjizat ni, annahu bahawasanya azhara kitaban. Dizahirkan Nabi itu akan kitab Al-Quran lah. Kitaban sini mana Al-Quran. Quran dizahirkan kepada Nabi itu min indillahi ta'ala, daripada sisi Allah Ta'ala. Bukan Nabi duk reka sendiri. Wa tahaddih, dan dicabarkan. Ini mencabarlah oleh Nabi tu makna. Wa tahaddi, dan mencabarlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi, dengan dia dengan Al-Quran tu, ma'a kamali balaghatihim wa quwwatihim, serta sempurna kedalaman bahasa mereka itu orang Arab dan kuatnya mereka itu orang Arab, ala ma'rifati asalibil kalami, di atas mengetahui mengenali akan segala uslub-uslub cakapan Arab. Orang Arab ni masa tu habis dah sefasih-fasih cakapan Arab masa tu. Nah, orang Arab ketika tu orang panggil sampai ke tahap orang panggil apa? Bahasa dia tu memang tinggi dah. Nah, fasih dah. Fasih sangat-sangat. Jadi serta dengan orang Arab ketika tu fasih bahasa Arab. Nah, tahu uslub-uslub cakapan bahasa Arab hebat-hebat. Tak boleh nak tik nak maknanya. Kalau orang ni cakap gini, dia tahu wajah gini-gini. Tu kena ngaji kok lurah lah. Kalau orang lurah, dia tahu lah ni. Kalau abang mindung lah sedap ni, kalau dia hurai sini ni. Yang ambil lurah. Ni. Nabi ni, Allah Ta'ala wi Quran sebut itu, dia cabar. Tu cabar orang Arab. Hak tika tu sampai kedalaman bahasa dan kekuatan bahasa. Itu. Wa tuliba min insihim. Wa talaba boleh deh. Wa talaba min insihim, dan telah meminta tolonglah. Mana? Orang Arab tu lah. Min insihim, daripada manusia mereka itu. Wajinihim, dan jin-jin mereka itu. Zalika, akan demikian itu tahaddi tadi. Akan demikian itu cabaran daripada Nabi tu. Falam yakdiru, maka tidak mampulah mereka itu alal mu'aradati, di atas melentangi melentangilah, di atas melentangi, mencabari, menyahut cabaran itu tak boleh, tak mampu nak menyahut cabaran. Duk minta tolong habis dengan hak sefasih-fasih bahasa, syuara, fok-fok tukar syair, ahli-ahli bahasa ada pada zaman tu. Minta tolong buat orang panggil surah serupa dengan Al-Quran mari. Cakapannya, bahasanya, sajuknya. Setara tu bang,
falam yaqdiru 'alal mu'aradati, maka tidak mampulah mereka itu al-Quraisy ataupun al-kuffaru tu, puak-puak kufar ni, 'alal mu'aradati, di atas nak merentangi cabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu yang mari selit ayat Quran sa, kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Ai mu'inan, itu makna zahiran, ai mu'inan. Qul, katakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ni mana katalah, royak lah, syarah lah, kemping lah. La ini jitama'atil insu, jika berhimpunlah sekalian manusia, wal jinnu, dan sekalian jin, untuk sudut minta dengan pala-pala pengat, tokoh-tokoh akademik mung, kalau semua sekali manusia jin ni berhimpun, sepakat maknanya. Himpun sini ijma', sepakat lah. Sepakat ke apa? Ala ayyatu, di atas bahawa mendatangilah mereka itunya, sepakat manusia jin tadi, bimithli hadzal qur'ani, dengan seumpama ini Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, nescaya tidak dapat mendatangilah mereka itu dengan seumpamanya, seumpama Al-Quran. Ghayahnya setara mana? Walau kana ba'duhum, dan jikalau adalah sekalipun sebahagian mereka itu manusia jin ni, li ba'din, bagi setengah yang lain, zahiran awi mu'inan, saling tolong menolongi. Saling tolong menolong. Tak kena ni ayat ni, dia mengenobah sikit. Ni saling tolong-tolong. Lepas tu sepakat nak lawan Quran, tak boleh. Tu lagu tu. Tu. Fatahadda, maka dicabarlah. Fatahadda, maka mencabarlah oleh Nabi SAW bi'ashri suwarin, dengan 10 surah. Bi'ashri siwarin, dengan 10 surah. Tak banyak pun, 10 surah. Tu pun hak pendek-pendek. Falam yukdiru, maka tidak mampulah mereka itu kufar. Fatahaddah, maka mencabarlah Nabi bisuratin, dengan 1 surah. Dengan 10 surah tak mampu. 1 surah. Maka mencabarlah dengan 1 surah. As-sadiqu oleh Nabi SAW bi'aqsari suratin, dengan sependek-pendek surah. Ini takluk pada fatahaddah. Maka mencabarlah bisuratin, maka mencabarlah dengan 1 surah. As-sadiqu oleh yang benar, yang ini Nabi SAW lah ni. Bi'aqsari suratin, dengan sepandak-pandak, sependek-pendek surah. Mana surah pendek sekali? Surah pendek kali surah apa? Surah apa pendek kali? Mana baca? Inna a'tainakal kautsar. Itu pendek kali tu. Tu. Falam yakdiru, maka tidak mampu mereka itu kufar, alal mu'aradati, di atas melentangi, melawanikan 1 surah tu, ma'asyiddati hisrihim, serta bersangatan menjaga mereka itu, ala zalika, di atas demikian itu cabar tu, tahaddi tadi, ala zalika tahaddi. Tu. Bimuhajihim tu apa? Wa a'ridu 'anil mu'aradati bil hurufi ilal maqara'ati bisuyufi. Memanglah dia berpalinglah daripada apa, cabar dengan huruf, dengan Quran, dengan intelektual ni, kepada nak perailah, nak gacah lah. Dah kalah dah, nak gacah lah. Nak berhenti mana ni? Terhenti situ dulu. Fatahadda bi'ashri siwarin falam yukdiru, fatahadda bisuratin bi'aqsari suratin. Fatahadda bisuratin as-sadiqu bi'aqsari suratin. Berhenti situ dulu dah. Fatahadda. Mana? Dia lu. Sikit lagi. Lagi.
Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa laqad sadaqa ba'dus salihin haitsu qala, dan sesungguhnya telah benarlah oleh sebahagian orang soleh, haitsu qala, sekira-kira telah berkata ba'dus salih tadi tu. Tu benar sungguh orang soleh ni. Sekira-kira dia berkata ke mana? Orang soleh dia kata lagu mana? Inna min radaati hadhihi nafsi. Nafsu lah. Inna bahawasanya min radaati hadhihi nafsi, setengah daripada keburukan ini nafsu, wajah liha dan kebodohannya nafsu, bihaitsu dengan sekira-kira idza hammat, apabila mencita-citalah ia nafsu bimaksiatin, dengan satu maksiat, au in ba'asat li syahwatin, atau membangkitlah ia nafsu tu li syahwatin, untuk kemahuan, keinginan syahwat dia. Fasanaitaha, maka melemah lembutlah oleh engkau akan dia nafsu, au tasyaffa'ta ilaiha, atau meminta tolonglah oleh engkau kepadanya. Kalau fasanaitaha tu tak ada oleh lah apa kamu turut terus nafsu. Fasanaitaha ay atafataha, itu. Mana berlemah lembutlah oleh engkau tu akan dia nafsu. Au tasyaffa'ta ilaiha, atau engkau meminta syafaat ilaiha kepada nafsu, billahi subhanahu wa ta'ala, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Summa bi rasuli, kemudian dengan Rasulullah alaihi salamu, wa bi jami'i anbiya'ihi, meminta syafaat pula dengan sekalian para nabi, wa bi kitabihi, dengan segala kitab-kitab, wa bi jami'i salafis salihi, dan sekalian orang salafus salih, min ibadi, daripada hamba-hambanya Allah Ta'ala. Tu wa ta'ridu 'alaiha, dan engkau lentangkan di atasnya nafsu tu al-mauta, akan mati, wal qabra, akan kubur, wal qiyamata, akan kiamat, wal jannata wan nara, akan syurga dengan neraka. La tu'tilin qiyada, nescaya tidak memberilah aitilkan nafsu, oleh demikian itu nafsu alin qiyada, akan mengikut ila ta'ati rabbiha. Itu maksud dia. Wala tatrukus syahwatah, dan tidak meninggallah ia nafsu akan keinginannya. Tu orang soleh yang kata, setengah daripada kejahatan dan kejahilan nafsu ni, apabila dia semangat nak buat maksiat ataupun bangkit pada syahwat, maka sama ada mengikut dia terus ataupun meminta syafaat dengan Allah. Ya Allah, syafaatlah aku, ya Allah, ya Rasulullah, hei para nabi, habis museru habis. Mulai pula atas nafsumu tu, mati kau, kubur kau, kiamat kau. Nafsu tetap nafsu. Apa? La tu'tilin qiyada wa la tatrukus syahwata. Mana? Nescaya tidak memberilah oleh nafsu tu akan ketaatan, akan mengikutkan taat bagi Tuhannya. La tu'ti ay la tu'ti tilkan nafsu alin qiyada ila ta'ati rabbiha. Begitu. Nescaya tidak memberilah oleh demikian itu nafsu akan mengikut bagi taat Tuhannya, Tuhan nafsu tak. Tu. Dia tak akan taat pada Allah Ta'ala. Wala tatrukus syahwata, dan tidak akan tinggalkan keinginan dia, itu nafsu. Lepas tu lagu mana kitanya? Bila berdepan dengan nafsu ni. Summa, kemudian, inistaqbaltaha, jika menghadaplah oleh engkau akan dia nafsu tu, biman iraghifin, dengan menegahkan sekeping roti, au syurbati ma'in, atau tegah daripada minum seteguk air. Begitu. Tu jawab bagi in taskunu, nescaya diam ia nafsu, barulah ia taat kepada Allah Ta'ala. Wa tatruku syahwataha, dan meninggallah ia nafsu akan keinginannya nafsu. Jadi nak cerita sini ya, nafsu ni untuk suruh duduk buat lah. Kalau nafsu ni baca wirid, zikir banyak, apa itu ini, minta doa dengan Allah Ta'ala ya, mugi kubur duduk bersoluk atas kubur ke mana. Kalau mu tak mujahadah, kurang makan, kurang minum, banyak puasa, banyak belapar, duduk degil situ nafsu ni. Itu maksudnya sebut sini. Summa inistaqbaltaha, kemudian jika menghadaplah oleh engkau akan dia nafsu tu,
bimana raghifin, dengan menegahkan sekeping roti. Raghifin makna sekeping roti. Tak akal, tak weh. Jangan pergi makan, biar lapar. Au syurbati ma'i, atau tegah daripada minum air. Maknanya banyak berlapar. Taskunu, nescaya diamlah ia nafsu. Wa tatruku syahwataha, dan meninggallah ia akan keinginannya nafsu. Itu. Tuh. Li ta'lama ay wazalika, dan demikian itu tuh. Demikian yang tersebut tadi tu. Li ta'lama, supaya engkau ketahui khissataha, akan kekurangannya nafsu, wajahlaha, dan kejahilan kebodohannya nafsu. Nah, fa iyyaka ay ba'id nafsaka, maka hendak jauhilah oleh engkau ayyuhar rajulu, hei laki-laki yang nak jalanan selamat akhirat esok, antaghfula anha, oleh bahawa kelalaianlah engkau daripadanya, daripada ay antazkirin nafsil ammarati bisu'i, daripada mengingati bahawasanya nafsu tu menyuruh dengan kejahatan. Jangan kita kelalaian bahawasanya nafsu tu memang dia duk suruh kita tu buat perkara yang jahat. Kenapa tu ilak pada kata iyyaka? Fa innaha, kana bahawasanya nafsu, fa inna nafsa kama qala khaliquha, seperti mana ayat yang telah diberfirmanlah oleh sang penciptanya nafsu. Sang penciptanya nafsu tu al-alimu biha, yang maha mengetahui dengan diri nafsu tu sendiri. Jalla jalaluhu, yang agunglah oleh yang besarlah oleh keagungannya. Dia kata mana? Allah Ta'ala kata, innan nafsa la ammaratum bisu'i, sesungguhnya nafsu-nafsu itu amat menyuruhlah ia dengan kejahatan. Tu tengok. Tuhan buat nafsu sendiri kata lagu tu. Maka sebab tu kita jangan kelalaian dengan nafsu ni. Pakapa bihaza, maka memadalah ini buah razaidah. Ai fakafa bihaza, ai hazal qaul, haza qaulu khaliqiha al-alimi bijami'i ahwaliha. Gitu. Maka memadalah ini firman sang penciptanya nafsu, yang maha mengetahuilah ia sang pencipta tu dengan segala kelakuannya nafsu, tanbihan, sebagai penjagaan, liman aqala, bagi mereka yang berakal, wan safa fi fikrihi, dan insaf pada fikirannya. Habis itu. Kemudiannya sambung lagi insyaallah taala, walaqad balagana an ba'dis salihina yuqalu lahu Ahmad bin Arqam, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairati wa ajlihi ma 'alimtu min wa ma lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqadin, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.